السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال، اور آج میرے مہمانوں میں شامل ہیں جناب صابر شاہ صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں خلیفہ ہارون الرشید صاحب۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن پہلے جانتے ہیں آج کا رن ڈاؤن۔ آج کے شو میں شامل ہے سوال و جواب کا سلسلہ، بات چیت، ڈمی آن لائن، خبروں پر تبصرہ، مگر سب سے پہلے بات ہوگی ہمارے معزز مہمانوں کے ساتھ۔ جناب صابر شاہ صاحب، یہ بتائیے کہ کراچی مسلسل آگ اور خون کی لپیٹ میں کیوں ہے؟ آفتاب صاحب، بیسیکلی تو ہماری سیاسی قوتیں اور ہماری عسکری قوتوں کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے کہ یہاں پہ مذہبی جماعتوں کو اور لسانی جماعتوں کو بہت زیادہ ہوا دی گئی۔ اس کے بعد جو آئیڈیالوجی پہ بیس جماعتیں تھیں وہ بھی اس پوری دوڑ میں شامل ہو گئیں۔ جگہ تو سب نے بنانی تھی۔ اٹس اے پورٹ سٹی، دا مین سورس آف یور ریونیوز، اٹس اے فائنینشیل ہب، ہر چیز تو یہاں پہ ہے۔ ممبئی بھی تو آپ جیسی صورتحال ہے، وہاں کیوں نہیں ہوتا یہ؟ ممبئی میں اس طرح پرسسٹنگلی نہیں ہوتا، ہوا ہے وہاں بھی گینگ وارز ہوتی رہی ہیں، آگ اور خون کی ہولی کھیلی جاتی رہی ہے، لیکن حکومت کی رٹ بڑی سٹرانگ ہے ادھر۔ حکومت ایسے موقعوں کے اوپر نہ صرف یہ کہ لوگوں کو سزا دیتی ہے، قانون میں تبدیلی کرتی ہے، لوگوں کو بغیر پولیٹیکل افیلیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے پکڑتی ہے، اس کے بعد اگر گروہوں میں لڑائی ہو رہی ہو وہاں سیز فائر کراتی ہے، اگر لوگ قابو نہ آ رہے ہوں تو کمیونٹی آؤٹ ریچ کے ذریعے لوگوں کے ذریعے ان کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سارے نسخہ ہے، کیمیا ہے، جن سے ہماری حکومت بالکل ناآشنا ہے۔ یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جو کہ امریکہ نے آزمایا اوہایو کے اپنے اسٹیٹ کے اندر جب ان کے ہاں گینگ وارز ہوئی۔ یہ وہ نسخہ ہے جو ڈینمارک میں 2009 میں کوپن ہیگن جیسے شہر میں، سیفسٹ شہر میں ڈینش گورنمنٹ نے اپنایا۔ یہ وہ نسخہ ہے جو جاپانیز گورنمنٹ اپناتی ہے یکوزا کو پکڑنے کے لیے۔ یہ وہ نسخہ ہے جس سے اٹیلین مافیا یعنی کوسا نوسٹرا کو مسولینی کے زمانے سے لے کے اب تک مختلف اٹیلین گورنمنٹس قابو کرتی آ رہی ہیں، اور اسی طرح بے تحاشا فار ایسٹرن، امریکن، یورپین، ایشین کنٹریز، یہ سبھی نے اس نسخے کو استعمال کیا ہے۔ آپ کے ہاں چونکہ ہر چیز ذرا مختلف ہے، دس از اے کنٹری ود اے ویری ڈفرنٹ ڈائنامکس، تو یہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا، مجھے نہیں لگتا ہو کبھی۔ یہ ڈفرنٹ ڈائنامکس جو ہیں اٹل ہیں، یہ چینج نہیں ہو سکتے؟ سر اس کے لیے بڑی آنیسٹی چاہیے، ول چاہیے، کنوکشن چاہیے، تینوں چیزیں نہیں ہیں۔ ہر جماعت کے اپنے مفادات ہیں، یہاں پہ بدماش پالنے کے لیے، یہاں پہ ٹارگٹ کلرز پالنے کے لیے، یہاں پروٹیکشن ریکٹیرنگ کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں جو پروٹیکشن کے ذریعے پیسے لیتے ہیں پروٹیکشن کے نام پہ۔ یہاں ڈرگ بھی ہے، اب دنیا کے ہر بڑے شہر میں، کراچی کے سائز کے شہر میں ڈرگ وارز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، یہاں پہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، یہاں پہ اسٹاک ایکسچینج میں اسپیکولیشن بھی ہوتی ہے، یہاں پہ پورٹس کے ذریعے ڈرگز بھی اسمگل کیے جاتے ہیں۔ پانی کی سیل اور ترسیل میں کرپشن ہوتی ہے۔ دیکھیے ڈیلیبریٹ ہے یہ سارا کچھ، عوام غریب رہے گی تو اسے اویئرنیس نہیں آئے گی، عوام اپنے مسائل میں پڑی رہے گی تو ڈاکو چور کو پناہ بھی دے دے گی، اس کا اسلحہ بھی رکھ لے گی، اور اگر کوئی عوام فلرش کرتی رہے گی تو پھر ان کی بات کون سنے گا؟ اٹس اے ڈیلیبریٹ ایفرٹ۔ یہ دیکھیں نا کتنی حیرت کی بات ہے کہ عوام جلوس نکال رہے ہیں آپریشن کے خلاف، یعنی اس کو مصفہ کرنے کا عمل جو جاری ہے عوام اس کے خلاف۔ یہ بہت چھوٹا طبقہ آفتاب صاحب، معذرت کے ساتھ بہت کم لوگ ہیں۔ لیاری ٹاؤن آپ کو پتا اس کی آبادی 10-12 لاکھ کے قریب ہوگی اس وقت، 98 کے سینسس میں تقریباً 6 لاکھ تھی، اس کے اندر تقریباً 11 چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز ہیں۔ یہ سب سے پرانا علاقہ کراچی کا، تو یہاں پہ 200-400 آدمی کا جلوس نکالنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ہو نوز اٹس اے اسپانسرڈ پروٹیسٹ۔ یہ کس حد تک درست ہے کہ یہ پرانے بھتہ خور نئے بھتہ خوروں کے خلاف نبرد آزما؟ ٹھیک ہی ہوگا، گینگ وارز تو ہوتی ہیں نا جی، ایکسٹورشن کے لیے، پیسے کے لیے۔ یہ لوگ آپ کو پتہ ہے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں، یہ لوگ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینجز میں انویسٹ کرتے ہیں مافیا والے۔ جاپان میں 50 کے قریب کمپنیاں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں سیکورٹیز ایکسچینج کمیشن آف ٹوکیو میں، اسی طرح ان کے دیگر شہروں میں جو کہ مافیا جس کے پیچھے اور فرنٹ مین ان کے آگے ہیں، دنیا بھر میں ہو رہا ہے۔ الکپون کے زمانے سے امریکہ سے ہو رہا ہے 1920s میں۔ پیبلو ایسکوبار واز اے کولمبین گینگسٹر، موسٹ ڈریڈڈ آف آل ٹائم، سب سے خطرناک آدمی، جس کے پیچھے امریکن حکومت تھی لیکن وہ اس کا کچھ نہیں کر سکے۔ 1993 میں اس کو مارا انہوں نے۔ تو یہ ساری دنیا میں یہ ہوتا ہی رہتا ہے، اٹس ناٹ اے نیو فینومینا۔ یہ سارے مافیاز جو ہیں، مافیا کوئی اٹیلین مافیا نہیں ہے، اس کو بھی سسیلین مافیا کہا جاتا ہے۔ مافیا از اے ورڈ وچ مینز پلیس آف ریفیوج۔ مافیوسو، مافیوسو ان کے لوگ ہیں۔ مافیا از دی نیم آف دی آرگنائزیشن، مافیوسو از اے ممبر آف مافیا۔ یہ سسیلین ہوگا بائی اوریجن مافیوسو، یہ باہر سے نہیں آ سکتا، اور اس کی بھرتی کی شرط ہے کہ اس کو قتل کرنا پڑے گا اپنی لائلٹی دکھانے کے لیے پہلا، اس کے بعد یہ اس میں انٹر ہوگا۔ تو یہاں بھی اس طرح کے بالکل وہی فینومینا ہے، یو ہیو ٹو کل سمبڈی تاکہ آپ کی فائل بنے، کل کو آپ کی آرگنائزیشن آپ کو بلیک میل بھی کر سکے،
اور اگر آپ ایکسپینڈیبل لائبلٹی بنیں گے اب ان کے لیے خطرہ بنیں گے، وہ مار دیں گے آپ کو. تو دہشت ساری دنیا میں مافیا قتل کر کے ہی پھیلاتا ہے. 4 قتل کرتا ہے، 8 کا پروپیگنڈا کرتا ہے، اور اس کے بعد مختلف ذریعوں سے وہ پروپیگنڈا کر کے اور اپنی ایک دہشت بناتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ 1812 سے 1850 تک جو سب سے پہلے سسیلین مافیا آیا وجود میں، جس کے بعد یہ گینگز چلے گئے شکاگو میں. اب دا گینگز آف شکاگو ایک کتاب ہے ہربرٹ آسپری کی، اس کو پڑھیں تو آپ اس حقیقت سے آشنا ہوں گے کہ سسلی جو جزیرہ ہے اٹلی کے اندر، جو میڈیٹرینین سی میں سب سے بڑا جزیرہ ہے، یہاں سے مافیا ٹرانسفر ہوا. مافیا کون تھا؟ بڑے بڑے اٹالین زمینداروں نے 1812 کے بعد اپنی زمینوں کی حفاظت کے لیے علاقائی اسٹریٹ ارچنز، چھوٹے موٹے چور ان کو لگا دیا. وقت کے ساتھ ساتھ وہ منظم ہوتے گئے تو ڈرگز کا بزنس تو تھا ہی، پراپرٹی بیچ میں آ گئے، ریئل اسٹیٹ آ گیا، انہوں نے اپنی شاخیں امریکہ تک پھیلائیں. میں ان سے اختلاف رائے کرتا ہوں. جناب آپ تبصرہ کریں، آپ تو یہاں ڈرا رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں مافیا یہ ہے. مافیا سمپل ہے کہ مجھے معاف کر دو. حضور والا حالات اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک کپتان نہیں آئے گا. اچھا کپتان آتے آتے رہ گیا ہے، کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ آتے آتے نہیں رہ گیا ہے، ابھی آنا ہے اس نے. کپتان اپنا کام کر رہا ہے، ویلڈنگ دا کام کر رہے، اپنی کرسیاں بنا رہے جی. آپ بچے جتنے لاؤن گے گواچ بھی جانتے، آپ ہی مستری بندہ. میں اس کو ایڈیاں چھوٹیاں نے ٹوچ غلط لگ رہے ہیں. دیکھیں بات آپ کہنا مینو کی کہنے کیا کہنے جی انہوں موٹھ لو چنگا بلا فرائی پین ہے. نہ یار پلیز حضور والا خود کہہ لو. اسے کاٹ دیجئے گا. جلدی سے بات کنکلوڈ کریں، میں نے واپس جانا میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ کپتان دیکھیے عمران خان کو آپ چھوڑ دیں، چھوڑ دیتا ہے. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں. ہاں جی. آپ ہلاکو خان کو دیکھیں. ہاں جی. جس وقت ہلاکو خان نے پہلا دھرنا دیا دمشق میں، کب دیا تھا اس نے؟ کب دھرنا دیا تھا دمشق میں؟ یہ جو تھا یہ کیا نام بزرگوں ہے؟ صابن لا کے پھری جاندے نہاؤندے کیوں نہیں تسی؟ جی ال کپون کا میں نے آپ کو ذکر کیا، اس کے اوپر کو 50 ہالی ووڈ کی فلمیں بنی. جی جی جی. ٹیکس ایویژن میں یہ اندر ہوا تھا اور اس کی گاڑی پریزیڈنٹ روزویلٹ چلاتے رہے ہیں 1945 میں جب یہ جیل میں تھا. اس کی دولت کا آپ اندازہ کیجئے. لیکن انہوں نے غریبوں کے لیے بڑا کام کیا، سوشل سروسز میں ہاسپٹلز بنائے ہیں، دعائیاں دی ہیں. یاکوزا آف جاپان، یہ حکومت جاپان سے زیادہ تیزی سے اس نے ویلفیئر کے کام کیے ہیں. پیبلو ایسکوبار وہ بچوں کی گراؤنڈز بناتا تھا، فٹ بال ٹیمز کو سپانسر کرتا تھا. غریبوں کے علاقوں میں اس نے بڑا پیسہ خرچ کیا ہوا تھا. یہی وجہ کہ غریب لوگ اس کی مدد کرتے تھے، اور حالانکہ امریکہ کی حکومت اس کے خلاف تھی. وہ بہت عرصہ پکڑا نہیں گیا کولمبیا اور امریکہ سے. تو یہی کچھ کراچی میں یہی ہو رہا ہے، وہی پیٹرن وہی تھا. اچھا ایک بڑا خوش کن سا تجزیہ یہ ہے کہ وہ قوتیں جنہوں نے پاکستان میں مستقل انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، ایک لمبا چوڑا اپنا سرمایہ انویسٹ کر رکھا ہے، ان کی نظر کرم کراچی پہ پڑتی جا رہی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ کراچی میں یہ کلینزنگ کا سلسلہ، یہ صفائی کا سلسلہ وہ کروانا چاہتے ہیں تاکہ تعمیر نو کا آغاز ہو سکے. جی ہاں، پیسہ تو پورٹ سٹی میں بہت ہوتا ہے، فیشن یہاں سے چلتا ہے، کلچر یہاں سے چلتا ہے. پیسے کی موومنٹ ہمیشہ پورٹ سٹی سے چلتی ہے، بندرگاہ سے. یہ پچھلے 2000 سال سے ایسا ہی ہو رہا ہے. لائف اس قدر مفلوج اگر ہو کے رہ جائے، اگر آپ غور کریں تو یہ بذات خود کسی بھی گینگسٹر، کسی بھی مافیا کو سپورٹ نہیں کرتی. یہ بات یہ اس کی اپنی انٹرسٹ کے خلاف جاتی ہے، کیونکہ بزنس کا پہیہ رک جاتا ہے نا. آپ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں. کیا میرا سوال یہ ہے صابر شاہ صاحب، کہیں ایسا نہیں لگتا کہ چند نادیدہ قوتیں پورے کے پورے سسٹم کو ہالٹ پہ لانا چاہتی ہیں تاکہ کچھ کر گزرنے کی جسٹیفیکیشن دی جا سکے؟ میں نے شروع میں گزارش کی کہ ذمہ دار تو ہماری اپنی عسکری اور سیاسی حکومتیں تھیں، لیکن لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے، یہ تو کچھ بتاتا ہی نہیں نا. نواز شریف کا قرضے کے کاغذات رحمان ملک بتاتے ہیں، ان کی کوئی چوری وہ نواز شریف بتاتے ہیں. یہ بتاتے کیوں نہیں کہ ان کو کیا پتا ہے کون کون سی قوتیں ہیں، را ہے، CIA ہے، کون کون سی جماعت ہے. بھائی اگر ہے تو کون کون یہاں پہ امن خراب کر رہا ہے؟ کیوں نہیں ہمیں انلائٹن کرتے؟ ہمیں کچھ تو بتائیں. تو لگتا ہے ایسا ہے کہ پاکستان کے پیچھے چونکہ قوتیں ہیں، اور پھر کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ طالبان کا ایک بہت بڑی تعداد لیاری جیسے علاقوں میں ہے. ایک ویو پوائنٹ ہے، جی جی، شاید اس کو ہنٹ کر رہے ہوں. ابھی خبر آئی ہے 2-4 روز یو پہلے. نیور نو، ورنہ برٹش ہائی کمشنر کو کیا ضرورت تھی وہ اتنی بات کرتے؟ ٹربلڈ ایریا میں تو کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہی نہیں ہوتا، ٹھیک، وہاں سے تو پیسہ بھاگ جاتا ہے. کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ معمہ ہے. میں اکنامک اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جس علاقہ ٹربلڈ ہو وہاں تو کوئی 1 روپے کا کاروبار نہیں کرتا. یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟
कराची को दुनिया का एक ही शहर नहीं है जो बंदरगाह है। जी जी शाह साहब, ये बताइए कि इस ऑपरेशन से पीपल्स पार्टी का अपना वोट बैंक किस हद तक इफेक्ट होगा? लियारी में या पाकिस्तान में कह रहे हैं? मैं कहता हूं पूरे पाकिस्तान में। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक अफेक्ट नहीं हो सकता आफ्ताब साहब। पीपल्स पार्टी के साथ बड़ा बड़ा कुछ हुआ, क्योंकि ये वाहिद जमात है जो आइडियोलॉजिकल है। ये बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि इतनी करप्शन के बावजूद भी आई एश्योर यू, आई प्रेडिक्ट और आई एयर अ प्रोफेसी इन योर प्रोग्राम, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक इंटीरियर सिंध, सदर्न पंजाब और जहां जहां है तकरीबन उसी तरह ही रहेगा। ये मेरी जाती राय है। अगर आपने मुझसे बात नहीं करनी तो फिर इस तरह तजलील क्यों कर रहे हैं? इसमें क्या तजलील है? अगर काम की बात चाचा जी कोई अकल की गल भी की थी कदी? हद अदब गुस्ताख, हद्दे अदब, आदब हद्दे अदब, आदब हद्दे हद्दे हद्दे। ਜੈਕੀ ਚਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ। एंड तो सिर्फ फिर फोटो बखाते कि ऐसी हो ਇਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਇੰਤਕਾਮ। हम सजादा सलीम हैं। इसमें क्या शक है? रियाया को बता दिया जाए, शहर में चिरागा कर दो। मान सिंह कहाँ है? अब्बा हजूर सारियां गल्लां इको ही साज पूछ लेंगे, मर जाना। अब्बा हजूर हमारे दरबार के बाहर दो मांगने वाले खड़े हैं, उनको मैंने बहुत मारा है कि हमने खुद खड़े होना है। चौबदार ਜੀ ਆਲਮ ਪਨਾ, हम हुक्म देते हैं, काहिरा चले जाओ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? काहिरा मिस्र का दारुल हुकूमत है। ਆਲਮ ਪਨਾ, क्या है? ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਾਇਰਾ ਚਲਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕੀ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਾਉਨ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅਜੇ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਫਰਾਉਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। फिर उनसे जाके कहो हमारी बुकिंग करवाए। क्यों? हम शर्मुल शेख जाके रहना चाहते हैं। ਅੱਬਾ ਜੀ थोड़ी सी शर्मुल शेख करो। ਸ਼ਰਮੁਸ਼ੇ चौबदार ਜੀ ਆਲੀ ਜਾ। तुम्हारे बोलने से लगता है बगावत की बू आ रही है। ਇਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਧਰ ਮਿਸਰ ਵਾਲ ਭੇਜਣ ਦਿਆ ਜਿੱਧਰੋਂ ਕੋ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। आलम पना, क्या है? हम आराम में मिस्र नहीं जा सकते। क्यों? वहाँ पे आपकी मम्मियाँ पड़ी हुई हैं। खालिजा फिरौन का क्या करना है? कुछ नहीं, टेंड करा के बैठा जी। तुम खुद कभी मिस्र गए हो? ये पहले खुद शहनशाह मिस्र हुआ करते थे, इन्होंने फिर उतो कट देता। क्यों? इन्होंने हरामे मिस्र च जुआ कराना शुरू करता। वो तो 2-3 बारी छापे पैन ते अब्बा जी ने छित्र पैन। सलीम, मैंने आलम पना की दरिया नील में बुकिंग करा दी। अच्छा, दरिया नील तुमने सुना है? सिर्फ सुना है? हाँ जी अब्बा जी उच्च पेंचर वेखते रहे ने। दरिया नील के किनारे इन्होंने साइकिलों की दुकान सी। शाही सवारी लाई जाए। किधर जाना है अब तुमने? ਐਵੇਂ ਮੰਗਣ ਮੰਗਣ ਕਿੱਥੇ। ਇਹਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਟੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਸੇਬ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਲੈ ਲੈਣ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ। ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। अच्छा जी, हम इसे यहीं से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। खुद हज़रात हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अच्छा सर, अपने तज्जिए, अपने मुशाहिदे की रोशनी में ये बताइए कि इस सारे गंद को समेटा किस तरह जा सकता है, इसको साफ किस तरह किया जा सकता है? 2009 में डेनमार्क दुनिया की दूसरी सबसे पुरसकून जगह है आइसलैंड के बाद। उन्होंने क्या किया? उन्होंने, मैंने बताया, कम्युनिटी के अंदर घुसी है एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिटी आउटरीच, लोगों को समझाया आप जुराइम पेशा लोगों को जगह ना दें अपने। सर वो तो पढ़े लिखे थे, यहाँ आधे से ज्यादा कम्युनिटी रिक्रूट हो चुकी है। सर इनको हाउसिंग देनी पड़ेगी, नौकरियां देनी पड़ेंगी। ये इंग्लैंड ने भी किया है, ये अमेरिका ने भी किया है। पैटर्न तो आपने वहीं से फॉलो करना है ना। यानी जितनी फैयाजी का सबूत ये गैंगस्टर्स दे रहे हैं, उससे दुगना फैयाज हुकूमतों को होना पड़ेगा। अगर होगी तो गैंग्स जो हैं वो खामोश होंगे। बड़ा अच्छा, दुनिया भर में गैंग्स हैं, बहुत अच्छा कुलिया आज भी हैं। स्कैंडिनेविया जिसको हम जन्नत समझते हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, उसके बाद अब वेस्टर्न यूरोप आए, हॉलैंड, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, हर जगह गैंग्स हैं। लॉस एंजलिस, शिकागो, अमेरिका, न्यूयॉर्क के अंदर, केप टाउन, जोहान्सबर्ग, मुंबई, दुनिया भर में, फिलीपींस, टोक्यो, गैंग कहाँ नहीं है। गैंग्स की अमल दरामद रोक, इस तरह की हरकतें रोकने के लिए हुकूमत को बड़ा पैसा डिश आउट करना पड़ता है, नौकरियां देनी पड़ती हैं, फ्री एजुकेशन, हेल्थ बहुत बड़ा इशू है, अवेयरनेस। जो गैंग्स लड़ रहे हैं इनमें सुलह करानी पड़ेगी। बड़े क्रेडिबिलिटी वाले लोग, बड़ी रेपुटेशन वाले लोग बीच में बैठेंगे, सुलह होगी, उन्हें बताया जाएगा कि आपकी वजह से मासूम लोग भी मारे जा रहे हैं, आपकी वजह से मुल्क में अमन नहीं है। तो क्रेडिबिलिटी, पॉलिटिशियंस के यहाँ तो कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं सिरे से। फौज को खुल के कहिए कि फौज इसमें कोई रोल प्ले। जी मैं पहले भी कह चुका हूँ तरीके के साथ कि फौज को रोल प्ले करना पड़ेगा। हाँ, फौज अपने साथ कुछ बेहतर पॉलिटिशियंस ले जाए,
उनको बिठाए एक मेज के ऊपर। फौज की अपनी रेपुटेशन टेंटेड है, लेकिन यहाँ 2-3 कुव्वतों को इकट्ठा बैठना पड़ेगा, जजा और सजा दोनों। मेज पे पैसा भी फेंकना पड़ेगा और ये भी बताना पड़ेगा कि कन्विक्शन हो जाएगी, सजा को डबल कर दिया जाएगा और इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड एंड कलर होगी, सभी पकड़े जाएंगे। सर आर्मी को बुलाएंगे तो आर्मी आएगी ना? मुझे नहीं पता आर्मी कैसी आएगी आफ्ताब साहब, आर्मी को आना चाहिए, ये काम आर्मी ही कर सकती है। और लियारी से निकलें और पूरे कराची में फैलें। आसिफ नवाज जंजुआ साहब का ऑपरेशन, जहां उसके बहुत सारे नकात मौजूद हैं, बहुत सारे लोग उसकी तारीफ भी करते हैं और जनरल साहब का अपना किरदार भी आपके सामने है। आर्मी जब तक नहीं आएगी ये सब कुछ इस तरह मुमकिन नहीं होगा जिस तरह आप और मैं ख्वाब देख रहे हैं। तो फिर किसी आसिफ नवाज जंजुआ का इंतजार किया जाए। आर्मी को आना पड़ेगा, इसी में आर्मी का भी मुफाद है, मैं बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ। जाहिर है सबसे बड़ा स्टेक होल्डर हमारे मुल्क में आर्मी है। नो पुलिस, नो पैरामिलिट्री फोर्सेस, पाकिस्तान आर्मी विल हैव टू कम। जी जनाब। मेरा सवाल आफ्ताब इकबाल साहब से है कि इस बात का किस हद तक इम्कान है कि मौजूदा हुक्मरान दोबारा इक़्तिदार में आए? मौजूदा हुक्मरान जो इन्होंने तो प्रोफेसी कर दी है कि इनकी पेशगोई के मुताबिक तो यही पार्टी, यही हुक्मरान वापस इक़्तिदार में आएंगे। सियासत में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, अपेरेंटली यही लगता है। सियासत शनास लोग यही कहेंगे जो इन्होंने फरमाया कि तमाम फाल सियासी जमातें इस वक्त मां सिवाय एक आध के, वो इस वक्त किसी न किसी तौर इस हुक्मरान पार्टी के साथ मुंसलिक हैं। MQM उनमें शामिल है, ANP उनमें शामिल है, काफ लीग एक बड़ी अहम पार्टी। अब अगर इस पार्टी को इक़्तिदार से रोकना है किसी ने तो उसको प्रॉपरली प्लान किया जाएगा। वोट बैंक इतना पावरफुल है कि जितनी मर्जी ये लोड शेडिंग कर लें, ये जितनी मर्जी बदहुकूमती और बदअमली का मुजाहरा कर दें, अनफॉर्चुनेटली इस पार्टी का वोट बैंक काफी हद तक इंटैक्ट है। इसके मुखालिफिन इस वक्त डिवाइडेड हैं। अगर आप गौर करें तो मुस्लिम लीग यकजा हो गई, अगर काफ लीग और नून लीग अगर आज एक हो जाते हैं तो वोट बैंक कहीं बड़ा है पीपल्स पार्टी से और तमाम सूबों में मौजूद है। और इमरान खान को भी खींचतान कर इधर ले आया जाएगा, एक ब्रॉड बेस्ड अलायंस तश्कील पाएगा, उसमें इमरान खान भी शामिल होगा क्योंकि इमरान खान को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इमरान खान की एक बड़ी तगड़ी फॉलोइंग है, आप उससे सरफे नजर नहीं कर सकते। जो बहुत बड़ा डेंट इमरान खान डाल सकता है उसका हदफ सबसे बड़ा नून लीग होगी। मेरी वैसे ही एक चलते चलते इन दोस्तों से, सियासी दोस्तों से गुजारिश है कि ये लड़ते हुए हद से तजावुज कर जाते हैं आपस में ना, और क्योंकि इनमें ज्यादातर गैर सियासी लोग हैं। कभी मैंने सियासत में नाम नहीं सुना था रहमान मलिक का। रहमान मलिक एक टेक्नोक्रेट था, अब आकर वो खुद ही कहता है, मतलब उनका अपना ये इकरार है कि मैं सियासी नहीं था, मुझे सियासत हालात ने सिखा दी है। लेकिन वो बेसिक ट्रेनिंग जो भुट्टो पार्टी का एक खासा समझा जाता है वो इनके यहां नहीं है। यही वजह है कि वो झूठों का IG और झूठों का DIG उस बहस में पड़ गए हैं। इवन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की भी पॉलिटिकल ट्रेनिंग इक़्तिदार में आने के बाद हुई है, इससे पहले ये भी पॉलिटिशियंस नहीं थे। शहबाज शरीफ थड़ेबाज हैं, सियासत के थड़े को जानते हैं, लेकिन नवाज शरीफ ने सियासत ऐवान इक़्तिदार में आने के बाद सीखी है। इधर इमरान खान इंतहाई गैर सियासी आदमी, गैर सियासी ज़हन रखने वाला, साफ सुथरा बंदा, बड़ा साफ गो हक गोई करता है, लेकिन पॉलिटिकल ट्रेनिंग जिसका मैं जिस तरफ जहां पर ये तान टूटनी है ना, वो है कि लड़ते वक्त हद से तजावुज ना करें, कल को आपको फिर इकट्ठा होना पड़ेगा। हो सकता है सियासत चूंकि गेम ऑफ चांसेस है, आज आपने एक दूसरे को इस कदर बदनाम कर दिया, इतना ब्लैक पेंट कर लिया, कल को इकट्ठे बैठे होंगे, पूरी कायनात के कैमरे आपके ऊपर तान के लोग खड़े होंगे, उस वक्त एक दूसरे से ना सिर्फ नजरें चुरा रहे होंगे, इवन मीडिया को फेस नहीं कर सकेंगे। इसलिए इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि आप ये झूठों का IG, फलाने का IG और इसने ये खा लिया, इसने वो खा लिया, ये काम मीडिया को करने दें। हम आपकी तबीयत दुरुस्त करने के लिए बैठे हैं, हम आपके तमाम स्कैम्स पकड़ते रहेंगे। जहां जहां तक हमारी नजर जाएगी, हमारी पहुंच होगी, वो हम इसको एक्सपोज करते रहेंगे। आप उसको डिफेंड कीजिए, एक दूसरे पर कीचड़ उछालेंगे, इसका अल्टीमेटली एक तो सिस्टम को नुकसान है। हमारे लो पॉलिटिकल कल्चर की एक बहुत बड़ी दलील यह भी है कि हमारे सियासतदान एक दूसरे पर जब इल्जाम तराशी करते हैं तो हद से तजावुज कर जाते हैं।
पूरी दुनिया में ये नहीं होता। जितनी जमहूरियतें हैं, आप इंडिया में देख लें, वहां पे भी इतनी दुश्मनियां होती हैं, इतनी राइवलरी खौफनाक होती है, लेकिन बड़ी वो एक खास लाइन है जो क्रॉस नहीं की जाती। चुनांचे अगर ये फैक्टर्स यकजा हो गए तो फिर मैं समझता हूं कि कोई वजह नहीं कि पीपल्स पार्टी का रास्ता न रोक दिया जाए। अगर नहीं होंगे तो फिर कोई वजह नहीं कि पीपल्स पार्टी दोबारा इख्तदार में ना आए। कम से मेजॉरिटी पार्टी तो होगी। हाँ जी, इख्तदार, मैं ये कह रहा हूं कि इख्तदार में होंगे। जरूरी नहीं कि प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का हो, हरगिज जरूरी नहीं कि इवन सिंध में चीफ मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का हो, लेकिन इख्तदार में यही लोग रहेंगे। और इन्हें सबसे बड़ी प्रोटेक्शन इस वक्त है उस फैक्टर की जो शुरू से इस मुल्क से बाहर है, बाहर बैठकर जो जिन्हें कहते हैं पीपल हु कॉल द शॉट्स। ये झूठ है, बकवास है, फरेब है कि हमने आज़ादी ले ली और हम अब आज़ाद हो चुके हैं, हम अपने फैसले खुद करते हैं, राजे बरतानिया खत्म हो चुका है। राजे बरतानिया खत्म हो चुका है, लेकिन प्रॉक्सी के जरिए आज भी वो हम पे हुकूमत कर रहा है। आज अहकामात जो है वो कहीं और से आते हैं, वाशिंगटन डीसी से आते हैं, पूरी दुनिया को पता है। ये एक नई न्यो कॉलोनियल फैक्टर है ये। और हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट पहले होती थी सिर्फ वायसराय, वो यहाँ की लोकल एस्टैब्लिशमेंट होती थी, वायसराय जिसके अंडर पूरी फौज होती थी, तमाम इंतजामिया उसके अंडर होती थी। आज इतनी पावरफुल नहीं है वो एस्टैब्लिशमेंट जितनी उस दौर में होती थी, लेकिन है अब भी मौजूद, स्प्लिट हो चुकी है। अब कुछ लोग हैं जो डिफाई करते हैं अपने आकाओं को, और कुछ लोग हैं जो एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है और आज भी आकाओं की ट्यून पर डांस कर रहे हैं। अब देखना यह है कि वो फैक्टर जो बाहर बैठा है, अगर वो मजबूत रहा तो पीपल्स पार्टी को इक्तदार में आने से कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि उसकी ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी इक्तदार में रहे। वो फैक्टर पीपल्स पार्टी को अपना क्लोसेस्ट कजन समझता है। दीगर नवाज लीग और काफ लीग जो है वो मॉडरेट हो सकते हैं, इमरान खान तो मॉडरेट नहीं है, इमरान खान तो लेबल हो चुका है। इसलिए ये अजीबोगरीब गोरख धंधा है। लेकिन जहां तक काउंट का ताल्लुक है, वोट काउंट में पीपल्स पार्टी को रोका जा सकता है। बैरूनी फैक्टर्स किस हद तक कार फरमा होंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। ख्वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस।